जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 6वीं जमात का पाठ 7 पीला स्वैटर करन जा रहे हाँ। ये एक कहानी है। इस कहानी विच एक स्वैटर है, जिहड़ा उस स्वैटर एक निर्जीव चीज़ है। स्वैटर बोल नहीं सकता, पर उसके मूँहों लेखक ने कुछ गल्लां अखवा के सानू अज की जिहड़ी एक कहानी साडे सामने पेश की है। आओ इस कहानी विच सानू की सिक्ख्या दी गई है, कहानी राहीं जाणदे हाँ। एक स्वैटर सी पीले रंग का, बड़ा सोहना ते सुनहरी जही भा मारदा मतलब कि चमक मारदा, उहदे विचों सुनहरी रंग की चमक मारदी सी। ये स्वैटर एक वड्डी सारी दुकान के बाहर एक सजावटी शीशे की अलमारी विच नुमाइश लई लाया होया सी। नुमाइश की हुंदी है बेटा? दिखावे लई लाया होया सी। जिस तरह कि असीं देखते हैं कि दुकानों के बाहर दिखावे दे लई बाहर जिहड़े सोहणे सोहणे कपड़े आ वो टंगे हुंदे आ, तां कि उन्हां नूं वेख के लोग है जिहड़े उस दुकान दे विच आउण, उन्हां कपड़िਆਂ नूं खरीदण। मतलब लोगों के देखण लई ओह नुमाइश लाई गई हुंदी है कि उत्थे किस तरह दी चीज़ां मिलदियां हन। उस दे नाल ही उत्थे होर भी कई वन सवन्ने रंगां दे स्वैटर मौजूद सन। वन सवन्ने की हुंदे बेटे? तरह तरह के रंगां दे। मतलब वो पीले रंग का स्वैटर सी, इस तो इलावा होर भी बहुत सारे रंगां दे स्वैटर उत्थे टंगे हुए सी। भाव वो कपड़िਆਂ की एक दुकान सी। इस अलमारी नूं बहुत लिशका के साफ सुथरा रखा जाता सी। लिशका के मतलब कि उन्होंने सारा दिन साफ सुथरा रखा जाता सी, ताकि आउंदे जांदे गाहक है जिहड़े उसनूं देखण अते उहदे वल आकर्षित होण। दुकान ते जिहड़े भी गाहक आउंदे उन्हां विचों बहुते तां पहलां इत्थे ही रोक के इन्हां स्वैटरां नूं वेखण लग पैंदे। कोई किसे दी सिफत करदा ते कोई किसे होर दी। सिफत की हुंदी है? वडियाई करनी। कोई किसे स्वैटर नूं चंगा कहंदा, कोई किसे नूं स्वैटर नूं चंगा कहंदा। कई स्वैटर इस अलमारी विचों निकल के गाहकां नाल उन्हां दे घर चले जाते, पर पीला स्वैटर अज उत्थे ही सी। उंज तां उसका दिल इत्थे लग्या होया सी, क्योंकि उसनूं काफ़ी आवाजाही ते रौनक नज़री पैंदी रहिंदी सी। पर फिर भी उसनूं प्रतीत हुंदा सी कि जे कोई उसनूं अपने नाल लै जावे तां ये उस तों भी किते वध रोचक होवेगा। रोचक की हुंदा बेटा? दिलचस्प गल होएगी। तां नाल ही इस तरह बाहर की दुनिया नूं वेखण ते मानण दा मौका भी प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो स्वैटर उस अलमारी विच बहुत खुश सी, क्योंकि आउंदे जांदे लोग उहनूं नज़री पैंदे सी, सड़क ते आवाजाही दिखदी सी। पर फिर भी वो चाहुंदा सी कि जिस तरह दूजे स्वैटरां नूं कोई ना कोई खरीद के लै गया, मैनूं भी कोई खरीद के लै जावे, ताकि मैं बाहर की दुनिया देख सकां। तां मेरा जिहड़ी ये जिंदगी है होर भी दिलचस्प हो जाएगी जे मैनूं किसी ने खरीद लिया। ये स्वैटर दा सोचना सी। अचानक एक दिन एक संयम नां दा लड़का अपनी मम्मी नाल उस दुकान ते आया। आउंदे सार ही उसकी नज़र पीले स्वैटर ते पई तां उसनूं ये बहुत पसंद आ गया। उसकी मम्मी नूं भी ये भा गया मतलब चंगा लग्या, उहदे मन नूं चंगा लग्या। जदों दुकानदार दे विखाउण ते संयम ने यह स्वैटर पा के वेख्या तां वो खुश सी। माँ पुत्र ने पीला स्वैटर खरीद लिया अते इसनूं लिफाफे विच पुआ के घर वल चल पए। पीला स्वैटर तां फुलिया नहीं सी समा रहा। फुलिया ने समाउणा बेटा एक मुहावरा है। यदा मतलब हुंदा बहुत खुश होना। बहुत खुश होना मतलब वो तां जिवें छाला मारदा संजम के घर वल जा रहा सी। वाह, असली जीवन तां हुण शुरू होया है, उसने मन विच आख्या। इस तरह इस पैरे विच असीं देखिया कि एक दिन एक संजम नाम का लड़का आउंदा है ते वो उस स्वैटर नूं खरीद लैंदा है। इस ते स्वैटर बड़ा खुश हुंदा है। वो छाला मारदा संजम के घर वल जांदा है। वो सोचता है कि हुण जिहड़ा जिंदगी का असली मज़ा जिहड़ा वो शुरू होवेगा। जदों संजम होरी घर पहुँचे तां उसने बड़े चाअ नाल नवां स्वैटर अपने पापा ते छोटी भैन नूं विखाया। उन्हां दोहां ने भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की। प्रशंसा की हुंदी है बच्चे? वडियाई की। उस दिन तो बाद संजम तां हर समय यही स्वैटर पा के रखना चाहुंदा सी। मसां ही स्कूल जाण समय मजबूरी बस वो वर्दी वाला स्वैटर पा के जांदा। इसे तरह पता ही ना लग्या समा किवें लंघ गया। मौसम ने करवट बदली तो गर्मियां की रुत आ गई। करवट की हुंदी है बच्चों? कि पासा परतिया, मौसम दे विच तब्दीली आई तो गर्मियां का मौसम आ गया। फिर पीले स्वैटर नूं कई होर वख-वख तरह दीआं जरसियां दे नाल एक सोहणे जिहे ट्रंक विच साਂਭ के रख दिता गया। ट्रंक विच तां घुप हनेरा सी। पीले स्वैटर नूं इस तरह रहना पसंद तां उक्का ही नहीं आया, पर उत्थे होर अपने वर्गियां नूं वेख के उसनूं हौसला जरूर मिलदा सी। चलो औखा सौखा लंघ ही जाएगा ये वेला भी, उसने सोचा। छेती ही फिर सर्द रुत आवेगी
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣੀ। ਆਹਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ? ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਟਕ ਟਕ ਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਟਰੰਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ ਸਵੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸਿਆਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੀਲੇ ਸਵੈਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਜਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਐਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਠੇਸ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵੈਟਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਖ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ। ਉਸ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਵੈਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਜਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲੇ ਸਵੈਟਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ, ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪਈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਠੰਡ ਪਈ, ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਜਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਨੁਜ, ਔਰਤ ਬੋਲੀ। ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈਟਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੰਜਮ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਬੇਟੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਜਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਜਮ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਆਖ ਕੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਵੈਟਰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਉਸ ਅਨੁਜ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਨੁਜ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਟਰ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੁਜ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਉਸ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਵਾਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵੈਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੁਣ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸੰਜਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਜਮ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਈ ਹੈ। ਸਵੈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ।
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ, ਸੋਹਣਾ ਟਰੰਕ, ਗਰੀਬ ਔਰਤ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾ ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।